أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
وشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وإمامنا ومعلمينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. نبي الرحمة وشفيع الأمة، البدر الدجى والسراج المنير، وعلى آله وصحبه
ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, tamanya dan buat selamanya, marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Ta'ala, kerana pada 15 Zulqa'dah, kerana saat ini Allah Ta'ala dengan rahmatnya masih memberi kita semua peluang untuk bernafas, untuk melakukan amal yang soleh sebelum kita berpindah ke alam yang berikutnya, iaitu alam barzakh. Dan saya ucapkan kepada ibu ayah, adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan, bonda, ayahanda, tuan haji dan puan hajah, datuk datin, seluruhnya para duyufur rahman, tetamu Allah yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada pagi ini dalam siri Raudatul Jannah, taman-taman syurga, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'un. Bila kamu lalu di satu taman syurga, singgahlah di situ. Lalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu taman syurga wahai Nabi SAW? Majalisil ilmi. Taman syurga itu adalah majlis-majlis ilmu. InsyaAllah kita mulakan pagi kita dengan sama-sama kita mengangkat tangan, memohon doa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana biasa, kita hadiahkan Ummul Quran Suratul Fatihah khusus buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum muslimin dan muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup, yang telah meninggal dunia seluruhnya. Kita sama-sama niatkan baginnya, moga Allah ampunkan dosanya
diberikan syafaat padanya, yang sakit, yang sedang diuji oleh Allah, yang meninggal dunia, yang sambut hari jadi, apa juga keadaan kita, moga Allah Ta'ala kurniakan dengan Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, kesembuhan penyakit jasmani dan rohani, dan rahmat bagi kita orang beriman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Wadud, Ya Rabbus samawati wal ardh, Ya Qabilu taubat, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Quddus ya Salam, Ya Allah ya Sami. Kami berhimpun pada pagi ini ya Rabb. Hati-hati kami ini kerana mencintai-Mu, kerana keagungan-Mu, kerana mengikuti sunnah yang diajar oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmati kami semua, ampuni kami semua dengan rahmat-Mu, masukkan kami semua dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu, permudahkan urusan kehidupan kami, kematian kami, hitungan kami dan hisab kami, juga urusan kami ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Akatlah segala penyakit jasmani dan rohani kami. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim. Anda di antara kami yang sakit, Kau sembuhkan, kurniakan pahala di atas ujian itu. Anda di antara kami yang gundah gulana, Engkau tunjukkan jalan keluar daripada masalah ujian kehidupannya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan malaikat Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Wa ana abaduka, kami semua hamba-Mu, kami semua abdi-Mu. Wa ana ala ahdika, kami semua terikat dengan janji kami, yakni melaksanakan perintah-Mu, yakni meninggalkan segala larangan-Mu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, kami mohon berlindung daripada segala dosa dan kejahatan yang pernah kami lakukan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, kami akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala perintah-Mu itu, meninggalkan larangan-Mu itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kami mohon berlindung dari kejahatan, dosa dan maksiat, kezaliman yang pernah kami lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi ini kami akui betapa besarnya nikmat yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Wa abu'u bi zambi, dan kami juga mengakui ya Rabb pada pagi ini betapa besarnya dosa-dosa yang telah kami lakukan, kezaliman kami terhadap diri kami sesama insan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli. Maka pagi ini ya Allah, ampun dosa-dosa kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tiada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan keampunan daripada-Mu ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima doa pagi kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan berkongsi satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat, yang berkait dengan hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Hadis yang menceritakan tentang at-tadruna minal muflisun, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi SAW, at-tadruna minal muflisun, tahukah kamu siapakah itu golongan yang muflis? Ini tajuk kita pagi ni. Ya, insya-Allah kita cuba bincang, ya, dan kita cuba lihat bagaimana kita untuk aplikasikan hadis ini dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan sahabat, ini salah satu metod, salah satu uslub Nabi SAW ni berdakwah, bukan hanya menerang tapi bertanya. Bertanya kepada sahabat. Uslub. Ya, sebab tu kadang-kadang ada perkara kita ceramah, ada perkara kita bagi tahu. Ya, dan ada ketika kita kena tanya. Sebagaimana kita telah sebut dalam siri-siri tazkirah yang lalu, ada seorang lelaki yang dia bagi tahu pada Nabi SAW, dia boleh berjihad, dia boleh tinggal minum arak, dia boleh mengorbankan harta benda dia, dia boleh berzikir, tapi dia tak boleh tinggal satu perkara, iaitulah berzina. Lalu Nabi bertanya dia, kalau orang berzina dengan ibu kamu, kalau orang berzina dengan adik kamu, kakak kamu, saudara perempuan kamu, maka apa perasaan kamu? Dia kata tak boleh. Begitu juga kadang-kadang dalam kehidupan kita, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu khususnya, kadang-kadang bukan sentiasa kita kena bercakap. Ya, kalau kita cakap semua ni, ya, istilah orang kita kok belebel lah kah, duk marah sentiasa ni, kadang-kadang orang tak masuk. Tapi ada ketika kita kena bertanya. Macam ya, yang kita pernah baca, Ummu Sulaim tanya kepada Abu Talhah. Ya, bila anak Abu Talhah, Abu Ammar meninggal dunia, ketika dia keluar musafir, Abu Talhah balik, ya, Ummu Sulaim melayani suami dia, nak makan apa, lepas makan peluk dia bersolek, dia bersama dengan suami dia. Dia tanya, kalau orang bagi pinjam kat kita barang, kita sayang dah barang tu, kalau tuan dia minta balik, kita kena bagi tak? Lalu kata Abu Talhah, kena berilah orang. Tapi masalahnya orang ni dah sayang sangat, dah dirasa hak dia dah. Adakah kita kena pulangkan balik? Kata Abu Talhah, ya, itu hak orang, kita mesti pulangkan balik, kerana bukan hak kita. Lalu Ummu Sulaim bagi tahu, kata abang, anak kita Abu Ammar, Allah telah ambil dia pinjaman daripada Allah. Nampak kaedah dia. Tapi kalau kita ni, suami balik musafir, tak ada nak apa-apa, kita pergi ke mana, anak kita mati ni, gini. Ya. Tengok uslub pendekatan. Ini kita cerita bab uslub, bab pendekatan saja ni. Maka kerana itulah hadis yang berkait dengan golongan yang muflis di akhirat ini bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat, atadruna minal muflisun, kata Nabi SAW, tahukah kamu siapa orang yang muflis ni? Uslub bertanya, siapa orang muflis?
Tanya Nabi SAW. Dan kalau saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang muflis? Macam hari ni, banyak kita ni salah dalam menafsirkan istilah-istilah. Orang kaya, kita melihat kaya pada zahir, pada harta dia, pada pakaian dia, pada kenderaan dia, pada aset dan harta benda dia. Tapi dalam agama kita, kaya itu laisal ghina an kasratil arab. Bukanlah kaya itu harta benda yang banyak. Walakinnal ghina ghina nafsi. Tapi orang kaya ni kaya jiwa dia. Subhanallah tuan-tuan. Nampak tak banyak kita ni silap dari sudut istilah, dari sudut bahasa, dan dari sudut kita memandang dari sudut agama. Kita pandang dengan pandangan dunia, bukan dengan pandangan Allah, bukan dengan pandangan agama kita. Ya. Maka oleh kerana itulah, ya, dalam konteks muflis, Nabi SAW tanya sahabat. Sama juga dengan zalim. Ya, zalim ni bukan hanya pukul orang. Makna zalim, wada'u syai'in fi ghairil mahalli. Kita letak satu perkara bukan pada tempat dia. Itu zalim. Itu makna zalim. Sebab tu kadang-kadang kita sebagai seorang ayah, bukan makna kita zalim ni kita kena pukul anak kita. Ya, tapi kita tak kena letak pada tempat dia. Waktu umur anak kita 7 tahun, 10 tahun, kita tak suruh dia semayang. Kita tak asingkan tempat tidur dia. Ya, kita tak beri pendidikan agama dia. Kita rasa kita dah sayang anak kita, tapi apa yang kita buat zalim, tak kena pada tempat dia. Ya, tak kena pada tempat dia. Ini kena faham. Adil pula bukan makna sama rata. Adil makna wada'u syai'in fi mahalli. Kita letak satu perkara kena pada tempatnya. Kalau anak kita ramai-ramai, bukan semua kena dapat yang sama. Mungkin abang dapat macam ni, anak perempuan dapat macam ni, adik kecil dapat bahagian dia, baby yang kecil. Itu makna adil. Tapi dalam masyarakat kita, adil ni maksud kena sama. Jadi banyaknya istilah-istilah, penggunaan-penggunaan perkara yang dalam kehidupan kita ni, yang kita salah dari sudut memahaminya dalam konteks agama. Ya, Allah Ta'ala, Nabi sebut, ma yuridillahu bihi khairah yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak beri kebaikan pada dia, Allah bagi dia jalan faqih dalam agama. Subhanallah. Bukan kebaikan itu harta benda yang banyak, bukan. Tapi Allah beri orang ni faqih agama, itu kebaikan. Ya. Ma yuridillahu bihi khairah yusib minhu. Kata Nabi SAW, siapa yang Allah nak beri kebaikan pada dia, Allah akan cuba dan uji dia dengan ujian-ujian yang banyak. Maka kita melihat orang yang diuji oleh Allah, hina dia. Dah, kita kata tengok dia tu, lepas satu-satu, lepas ni. Ya, seolah-olah kita nak bagi tahunya dia ni memang jahat. Seolah-olah kita nak gambarkan bahawa dia ni memang bermasalah. Sebab apa? Sebab lepas datang satu ujian, datang kedua lagi. Lepas ujian kedua, datang ujian ketiga lagi. Lepas ketiga, datang keempat. Padahal dari sudut apa yang disebut oleh Nabi SAW, ma yuridillahu bihi khairah. Siapa yang Allah nak beri kebaikan pada dia, yusib minhu, Allah akan uji dia. Allah akan beri ujian pada dia. Maknanya dia sedang dalam kebaikan. Tetapi kita memandang orang yang diuji oleh Allah dengan pandangan yang jijik, dengan pandangan yang hina. Kita membuat persepsi yang berbagai. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya. Maka mari kita membetulkan perkara ni, membetulkan persepsi ni, melihat dari sudut kacamata Islam, melihat kacamata yang diajar oleh agama kita, yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ya. Maka dalam konteks apa yang kita nak baca pagi ni ialah Rasulullah SAW tanya salah satu. Tadi kita buat contoh-contoh. Kaya laisa al-ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya bukan mana harta benda banyak, tapi orang kaya ni jiwa dia kaya. Kaya untuk memberi, kaya untuk memaafkan, kaya untuk membahagiakan orang. Dia orang miskin tapi kehadirannya membahagiakan orang, menyenangkan orang. Orang rasa suka dia ada. Ya. Ni orang yang kaya. Dia berbahagi kebahagiaan dia. Dia rasa bahagia bila boleh tolong orang. Ya, dia rasa begitu cukup hidup dia hanya untuk melengkapi orang, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan semua, yang kita nak baca pagi ni ialah satu-satu istilah yang Rasulullah SAW tanya pada sahabat. Atadruna minal muflisun?
tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Ya. Maka kata para sahabat radhiyallahu anhu, hak mereka faham. Maknanya kalangan sahabat pun kalau Nabi tak bagi tahu, mereka tak tahu. Dan sepatutnya kita generasi yang kebelakang ini, kita tahu melalui hadis-hadis yang kita baca. Para sahabat menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-muflisu fina man la dirham. Orang yang muflis ni orang yang tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada harta benda. Nampak? Sahabat faham. Orang muflis macam kita lah. Ya, kita memahami di dunia ni, ya, orang yang muflis ni orang yang diisytiharkan muflis. Tak boleh memiliki aset, harta, tak boleh larangan keluar negaranya, macam-macam lah. Bagaimana kita tengok, kita baca dalam beberapa peristiwa dalam negara kita, bila adanya satu masalah, satu isu, orang akan fight sehingga orang ni jadi muflis. Adalah beberapa dalam negara-negara kita ni, beberapa orang tokoh yang sudah jatuh muflis kerana dia tipu orang, dia buat projek perumahan, minta duit orang banyak-banyak, akhirnya rumah tak terbuat. Jadi orang nak marah sangat, tak apalah, tak boleh duit tu, biar di isytihar muflis pun cukup lah. Jadi itu muflis. Ya, tetapi kata Nabi SAW, Rasulullah SAW kata, orang yang muflis ni, ya, disebut oleh Nabi, al-muflisun min ummati. Orang muflis ni di kalangan umatku. Min ummati. Maknanya bukan umat Nabi dan Rasul yang terdahulu. Dan bukannya orang muflis itu di kalangan golongan yang kafir, tidak. Yang Rasulullah sebut pada sahabat dia ni, khususnya yang muflis ni ialah di kalangan umat dia. Mana siapa umat Nabi SAW? Kita semualah. Yang kita baca pagi ni, tidak ada lain melainkan kita semualah. Ya, yang disebut oleh Nabi SAW. Di kalangan min ummati, di kalangan umatku. Ni hadis riwayat Imam Muslim, ni hadis yang sahih, yang kita kena berpegang dan beramal dengannya. Ya, yang kata Nabi SAW, man ya'ti yawmal qiyamah, iaitulah orang-orang yang datang pada hari kiamat kelak. Kita ni tuan-tuan. Ya, kena ingat satu perkara. Di dunia ni walaupun kita gembira, kita suka, kita dalam tawa. Ya, satu perkara yang kita kena ingat. Ya, bila roh kita keluar daripada jasad, bahkan kadang-kadang ketika diambang sakaratul maut, dahsyatnya goncangan sakaratul maut, Allah sudah memperlihatkan ahli maksiat, orang yang mati su'ul khatimah, di mana kedudukannya. Adakah di taman syurga ataupun di kawah lubang-lubang neraka. Dia dah tahu dah. Disebut pada kita, kalaulah umur kita 60 tahun, kita menikmati kehidupan, kegembiraan, suka dan kebahagiaan. 60 tahun. Hidup kita yang penuh dengan kegembiraan dan tawa di dunia ini. Sekali kita melihat amalan kita, sekali kita berpindah daripada alam dunia ke alam barzah, pandang wajah malakul maut saja, hilang nikmat 60 tahun kita bergembira, bersuka tawa. Nikmat dunia yang kita kecapi umur kita 60 tahun, 70 tahun ni, sekelip mata akan hilang selama-lamanya. Yang ada penyesalan, yang ada ketakutan, yang ada hanyalah menangisi perkara yang telah kita lakukan. Ini tuan-tuan kita kena ingat. Sebab tu disebut di sini, di kalangan mereka yang muflis itu, ialah mereka yang datang min ummati, daripada umat aku, kata Nabi SAW. Ya'ti yawmal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat. Kita semua tahu, bila kita masuk, kita dibicarakan oleh Allah di mahsyar. Bila nama kita dipanggil, maka amalan-amalan kita ni akan ditimbang. Lalu kita tengok, Masya Allah, puasa saya. Kita pun tengok infak kita, wakaf kita, sedekah kita. Kita tengok pahala kita dalam majlis ilmu, Masya Allah. Ya, tuan-tuan, kita tengok semua perkara. Dan kita kena ingat, bila kita tengok amalan kita ni, kita rasa suka, ya Allah, macam ni rupanya.
datang semayang berjemaah di masjid macam ni, rupanya pahala. Berketul-ketul nampak pahala ni. Ya. Bila mana kita ni duduk dalam majlis ilmu, kita dah tengok yakin, hakul yakin. Rupa-rupanya duduk dalam majlis ilmu ni, yang disebut oleh Nabi SAW, ya ustaz duk syarah-syarah sangat. Ini pahalanya. Kita tengok sukanya kita, ya Allah, tengok pahala datang. Subhanallah. Kita duduk, ketika kita nak dibicarakan, datang pahala kita berpuasa. Sembahyang bukan yang wajib, sembahyang yang sunat pun datang. Subhanallah. Mari sembahyang pahala. Kita tengok, kita rasa alhamdulillah, bahagianya. Rupanya kita sedang menikmati bahagian kita di akhirat. Ya. Suka kita. Lalu kita melihat begitu banyaknya amalan-amalan yang kita lakukan. Ia datang kepada kita. Datang, mari. Diperlihatkan pada kita. Ya'ti yaumal qiyamah. Ketika mana kita datang di hari akhirat, bisolatin wa siyamin wa zakatin, dengan sembahyang kita, dengan zakat kita, dengan puasa kita, kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melihat betapa banyaknya amalan-amalan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia. Banyaknya kita tengok. Ya, semuanya diperlihatkan. Ya, tetapi kata Nabi SAW, ini yang kita takut. Bila mana kita tengok amalan-amalan kita banyak ni, kita dah suka dah ni, lalu tiba-tiba kita berdiri ni, dibagi tahu siapa yang mengenali si Fulan bin si Fulan. Siapa yang mengenali si Fulan bin si Fulan? Nama kita, siapa kenali dia? Lalu orang yang kenal kita bangun, duduk di keliling kita, termasuk di kalangan binatang. Jangan main. Kita ni bukan hanya manusia. Sebab tu ada hadis, orang bela kucing, kurung kucing, tak beri makan pada kucing. Kucing ni kelaparan, miau-miau dia. Nak minum air tak boleh, nak makan tak boleh. Dikurung kucing tu, akhirnya kucing tu mati. Nerakalah tempat dia. Dengan binatang pun kita berbicara. Inilah hari yang disebut dalam Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat amalan walaupun sebesar zarah, Allah perlihatkan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat amalan kejahatan walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala perlihatkan. Sehingga kata Nabi SAW, seurat benang yang kita ambil hak orang pun kita kena pulangkan. Apatah lagi kita pinjam mesin basuh, kita pinjam pinggang orang. Tak, pinggang besar lagi daripada benang ni. Ya, pisau orang duduk rumah kita lagi. Mesin rupuk orang tu ada rumah kita lagi. Hak dahsyat lagi, kita bawa balik barang-barang pejabat ni. Pennya, buku loknya, macam-macam bawa balik ke rumah ni. Ya. Nabi kata seutas benang itu dikembalikan pada tuan dia. Dan di sini kita membaca ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat amalan sebesar zarah, dia akan lihat amalan itu. Kita pun rasa bangga. Kita tengok kuliah, kita share kuliah, kita tulis yang baik-baik dalam Facebook. Allah, rupanya pahalanya besar macam ni. Sukalah kita. Ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang jahat pun, zarah ni coronavirus, COVID-19. Yang hari ni kita tak boleh tengok dengan mata, kena dengan mikroskop. Itulah, ia akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian. Ketika mana kita datang menghadap Allah Taala ni dengan membawa amalan-amalan yang banyak, pahala yang disebut oleh Nabi SAW, ya, ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wasyamin wa zakatin, dengan sembahyang kita, dengan puasa kita, dengan zakat yang kita bayar, kita rasa dah subhanallah. Ni hak wajib, hak sedekah, hak infak, ya, hubungan silaturahim. Banyak benda yang kita buat kebaikan ni, kita tengok, kita pun rasa sukanya, alhamdulillah banyaknya kebaikan. Ya. Tapi ingat, ketika kita duduk berdiri, Allah menyeru, malaikat memanggil semua. Siapa yang kenal si Fulan ini? Bayangkan, lalu orang ni mengenali kita. Orang ini menuntut. Orang yang pernah kita zalimi menuntut daripada kita. Orang yang pernah kita umpati menuntut daripada kita. Orang yang pernah kita sakiti menuntut kita. Orang yang kita fitnah dia,
Kita menceroboh hak peribadi dia, hak peribadi keluarga dia, hak diri dia. Semua ini datang menentuk pada kita. Masya Allah tuan-tuan. Masa inilah baru kita menyesal dan baru kita tahu. Rupa-rupanya amalan kita yang banyak ini diambil oleh orang. Bila orang ambil, apa yang jadi pada kita? Harta kita disita, diambil. Akhirnya kita diisytihar apa di dunia ni? Bankrupt. Kita diisytihar sebagai apa? Kita orang yang muflis. Tidak ada apa-apa lagi. Begitulah gambarannya ketika kehidupan kita di akhirat nanti, tuan-tuan. Sebab tu, muflis ni, kalau mudah kita nak faham, ya, istilah yang paling mudahnya ialah orang yang gagal dalam hablum minan nas. Dia sudah bagus, sembahyangnya khusyuk, sembahyangnya di awal waktu, sembahyangnya berjemaah, tapi dia gagal dalam hablum minan nas. Ini dua benda kena jaga. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Ada orang dia dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, dia dah bertaubat dengan dosa dia, dia sentiasa zikrullah dengan Allah, tapi dia gagal dalam hubungan dengan manusia. Gambar mana orang pergi masjid, pergi surau, tapi dengan jiran tak bertegur siapa puluhan tahun dah. Gambar mana orang pergi masjid, surau, pergi umrah, pergi haji, bersedekah, berwakaf, berinfak, buat kebaikan yang banyak, tapi dengan adik-beradik tak bercakap puluhan tahun dah. Gambar mana orang yang dalam kebaikan, puasanya, zakatnya, Masya Allah, tetapi dengan kawan dia berbalah lama dah, tak pergi mari rumah keluarga adik-beradik lama mana dah. Dia gagal dalam hablum minan nas. Boleh kita bagi tahu istilah yang mudah kita nak faham muflih akhirat ni? Orang yang ketika kehidupan dunia dia gagal dengan kehidupan manusia. Sebab tu agama kita mengajar kita ad-din muamalah. Agama kita ni muamalah, dia kena bergaul. Dia tak boleh duduk seorang. Ya. Apa-apa kita tak boleh. Kita nak semayang, nak zikir, nak duduk dalam rumah je, nak duduk atas tikar sejadah je, tak nak terlibat dengan masyarakat. Tak boleh. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW, wa innama ya'kulu zibu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu, serigala ni, dia akan membahang kambing yang jauh daripada kumpulan dia. Kambing ni, bila dia jalan sekawan, sekelompok, serigala nak mari tangkap dia pun ragu-ragu. Sebab apa? Ramah. Serigala pun tak berani. Tapi ketika mana seekor kambing daripada kawanan dia ni keluar lagi, dia pergi ke lari nak duduk seorang. Bila dia keluar nak duduk seorang, maka disitulah mudahnya serigala membahang kambing yang jauh daripada kumpulan dia. Macam kita lah, macam kita. Orang kita tak nak gaul dengan orang, rumah nak beranak tak pergi, ni tak pergi, nak duduk seorang. Akhirnya datang penyakit was-was, akhirnya penyakit hati, akhirnya datang syaitan menipu daya. Yang kena gangguan, yang kena sihir, yang kena dengan penyakit hati. Kerana tu agama kita mengajar, ya, ad-din muamalah. Agama kita ni mengajar kita bermuamalah. Walaupun orang tu jahat ke siapa pun dia, kita kena bermuamalah. Ya, ada orang tanya saya, Ustaz, saya belajar Quran, ya, tapi saya rasa apa yang imam baca dekat masjid tempat saya semayang ni macam salah dia baca. Sah ke tidak semayang? Tak apa, pergi. Tok imam baca salah ke, semayang kita tetap sah. Dalam sejarah, ya, pernah seorang bernama Hajjaj, seorang yang zalim jadi imam. Ya, ditanya kepada para sahabat, bahkan para sahabat yang alim pun sembahyang di belakang dia, tidak ada masalah. Jadi kita tidak ada alasan kita tak nak keluar sebab kita takut, tidak. Bahkan kita kena hidup di zaman kita. Lepas tu Sayyidina Umar kata, didiklah anak kamu mengikut zamannya. Ni zaman sekarang, didik anak kita ikut zaman, perkembangan zaman. Bukan macam kita dulu. Tak, kita dulu, zaman kita dulu, kita keluar rumah pagi petang pun tak ada masalah sebab selamat. Ni bukit, belakang ni bukit tempat istana ni. Ni tempat saya jalan kaki dulu, jalan. Ya, masuk hutan, cari daun palah, buat ketupat. Ya, seronok. Zaman kita ni tak ada macam hari ni gadget. Ya, bahayanya pencuri, perampok, orang mencolek orang. Dia tak macam dalam zaman dulu. Ya, jadi agama kita mengajar kita, ya, ad-din muamalah.
Agama kita ajar kita adin muamalah. Agama kita suruh kita bergaul dengan orang. Dan kita kena menguasai ilmu kehidupan ini. Kena tahu cara kita hablum minan nas. Sebab tu kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita banyak buat silap. Sebab apa? Kita tidak ada pengalaman. Kita tak tahu yang kita bergurau ni orang berasa hati. Kita tak tahu yang rupanya kita tahu satu benda. Kita cerita kawan kita, rupanya tak boleh cerita. Kalau cerita dari korban. Contoh Contoh, saya dengan seseorang ni baik. Tak ada apa-apa. Baik, boleh bertemu, berpeluk, bersalam. Tiba-tiba datang seorang bagi tahu, tu ustaz, dia ni lah yang kutuk ustaz di belakang. Dia ni lah yang buat macam ni. Nah, apa yang berlaku lepas tu? Lepas tu kita pun nak salam pun rasa dah. Ya, kita pun mari rasa jauh hati dah. Kita pun semakin menjauh dah. Ya, maknanya dalam kehidupan kita ni ada perkara-perkara yang kita kena belajar. Kesilapan itu guru yang paling bermakna. Ilmu yang tidak ada dalam kitab, yang tidak ada dalam buku ialah ilmu nama kesilapan. Kesalahan dan kesilapan itu salah satu cara dan metod tarbiyah daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi-Nabi dan Rasul ada kesilapan mereka. Sebab apa? Di akhirat esok kita boleh minta syafaat dengan Nabi SAW seorang saja. Lain tak boleh. Sebab apa? Ada kesilapan dia. Ya, masing-masing ada kesilapan untuk memberi pengajaran pada umat yang kemudian, termasuk kepada Nabi SAW. Jadi kita jangan pernah rasa kecewa dengan kesilapan yang kita buat. Betul kita menyesal, kita bertobat, tapi dengan kesilapan itulah kita bangkit. Bukan kita menangis, bukan kita jadi down, tidak. Kerana air mata darah sekalipun tidak mampu merubah apa yang telah berlaku. Bangkitlah daripada kesilapan itu untuk kita mengambil sempadannya, pengajarannya, dan kita bina apa yang sepatutnya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bincang bab muflih akhirat, saya boleh simpulkan kegagalan seseorang dalam hubungannya dengan manusia. Sebab apa ni? Sebab bila di akhirat nanti yang menuntut mereka semua ni. Mereka ni siapa? Orang yang kita kenal di dunia ni. Orang yang kita kenal di dunia ni. Ya. Ya, insya-Allah nanti pada pagi esok kita akan sambung lagi hadis ni. Menarik hadis ni. Panjang kisah dia. Dan kita kena cermat berhati-hati dalam kehidupan kita. Ya, bimbang tuan-tuan. Kita rasa kita semayang hebat dah. Ya. Kita rasa kita puasa dah hebat. Kita merasakan amal kebaikan kita buat dah banyak. Ya. Tapi pada masa yang sama, kita lupa. Jiran tetangga kita tak bertegur sapa lama mana dah. Dalam asyik kita beribadah, kita lupa. Ada rumah adik-beradik kita, bertahun dah kita tidak pergi ziarahi dia. Dalam asyik kita beribadah, kita ni bergaduh dengan orang. Kita marah orang, kita sakit hati ke orang. Dalam asyik kita beribadah, ya, kita tengok orang. Betul pernah berlaku kan? Ya, ada banyak kisah-kisah. Ada seorang, ada di kalangan anak-anak muda ni, dia duduk hafal Quran, duduk baca Quran. Ya, dia baca Quran, dia tengok kawan dia tak pegang Quran. Lalu dia pergi kat kawan dia. Dia kata, ambillah Quran, pegang Quran. Pegang Quran, baca Quran. Banyaknya nasihat dia beri. Lalu kawan dia jawab satu saja, saya sedang murajaah. Saya dah hafal, saya nak sedang murajaah. Terdiam dia. Ya. Kadang-kadang pahala yang kita buat ni kita beri pada dia. Saya nak bagi tahu satu benda pada tuan-tuan. Kita tak suka orang tu, jangan kita beri pahala kita pada dia. Yang jadi masalah, kita tak suka dia, kita beri pahala pula ke dia. Contoh, kita tak suka dia, kita kutuk lagi dia, kita kata lagi pada dia, kita cerita lagi hal dia pada orang lain. Kita tak sedar, kita tak suka pada dia, pada masa yang sama kita beri pahala kita pada dia. Subhanallah. Ini ilmu yang kita kena tahu. Ini hablum minan nas yang kita kena belajar dalam kehidupan kita. Tuan-tuan semua, insya-Allah, ya, kita sambung lagi pada pagi esok biiznillah dengan izin Allah Taala. Lama dah tak persiaran ni, ya. Jadi tuan-tuan semua, ya, muhasabah diri kita. Ya, kadang-kadang kita
rasa syok dengan diri kita ni, dengan Allah Ta'ala kita hebat. Puasa, zakat, sembahyang, subhanallah. Kalau ada hak orang yang kita tidak tunaikan, kita susahkan urusan orang, kita terputus hubungan silaturahim, ya, sebenarnya ni semua merosakkan. Amalan yang kita buat ni akhirnya habis diambil orang, dan kita tak sedar kita akan jadi muflis di akhirat. Ya, insya-Allah moga-moga kita semua Allah Ta'ala berikan ilmu dan pengajaran untuk menghabiskan sakit baki usia kita ni dalam keadaan kita balik pada Allah, qalbun salim, tidak ada apa-apa dengan manusia, lepas hak kita dengan binatang, dengan makhluk, adik-beradik, jiran tetangga, kenal-kenalan kita. Jangan ada apa-apa yang kita bawa ke akhirat. Ya, kita selesaikan di dunia. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua, kita sambung lagi pada pagi esok. Dan belum kita berakhir, marilah sama-sama kita mengambil peluang di waktu matahari naik ni di waktu duha ni untuk kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Yang barangkali hari ni 15 Zulkaidah, barangkali kalangan kita ada yang berpuasa, ya, insya-Allah inilah kita harapkan tumpang doa-doa Ayyamul Bid, ya. Puasa putih ni 13, 14, 15. 13, 14, 15. Hari ni dah 15. Jadi biar ada dalam kepala kita nak puasa hari putih, Ayyamul Bid, puasa putih. Esok hari Rabu, lusa hari Khamis, niat dah hari Khamis ni nak puasa. Ada kebaikan yang kita niatkan dalam diri kita. Nanti nak korban, saya nak masuk korban, ada usaha. Macam orang korban ni macam orang haji juga. Orang haji kumpul duit, orang korban simpan duit. Sebulan dia simpan RM50. Dia dah bajet dah ni untuk korban. Jadi biar kita ni sentiasa dalam diri kita ni ada kebaikan-kebaikan yang kita nak lakukan. InsyaAllah tuan-tuan semua, dalam apa jua yang kita hadapi, yakinlah kita ada Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah mengatur kita, Allah aturkan kita dalam kuliah, dalam menjadi ilmu, yang kadang-kadang ilmu tu menjadi panduan kita. Ilmu itulah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya. Marilah akhirnya sama-sama kita mengakhirkan kuliah kita pada pagi ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dosa kita terlalu banyak dengan Allah, dengan manusia, dengan makhluk Allah. Ya, terlalu banyak keaiban diri kita ni. Moga Allah pelihara kita, Allah selamatkan kita, insya-Allah. Hadirkan hati, muhasabah diri kita, sama-sama kita bermohon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana yang boleh menentukan qada dan qadar kita, merubahnya, hanyalah dengan doa kita, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Wadud, Ya Rabbus samawati wal ard, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Muhyi, Ya Mumin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah Ya Sami, Ya Allah Ya Fattah, Ya Alim. Izinkan tangan kami yang hina dina ini ya Rabb, tubuh kami yang banyak melakukan dosa dan maksiat, maafkan kami ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb, rahmati kami dengan keampunan-Mu, rahmati kami dengan syurga-Mu, ampunkan dosa-dosa kami yang terlalu banyak melewat-lewatkan solat dalam maksiat, hati yang lalai mengingati-Mu, kesibukan dan kelalaian kami terhadap dunia.
hubungan kami yang terlalu teruk, kezaliman kami terhadap makhluk-makhluk-Mu ya Rabb, amanah kami yang tidak tertanggung, beratnya bebanan itu, anak-anak, keluarga dan isteri kami ya Rabb. Rahmati kami, ampun dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pilih kami di kalangan hamba yang Engkau cintai, pilih kami di kalangan hamba yang Engkau berikan nikmat halawatul ibadah. Kurniakan rasa cinta itu pada kami, kurniakan rasa nikmatnya mencintai-Mu, merinduimu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, baiki hubungan kami dengan manusia ya Rabb, baiki hubungan kami dengan makhluk-Mu, binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam ini yang telah terputus hubungan silaturahim. Mohon ya Rabb, Engkau hubungkan kembali hubungan silaturahim itu. Insan yang pernah kami zalimi, mohon ya Rabb, beri kekuatan untuk kami memohon maaf kepada mereka. Insan yang pernah disakiti oleh kami, mohon ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami itu ya Rabb. Tunjukkan kami jalan keluar dalam ujian kami, masalah kami ya Rabb. Pelihara hubungan kami dengan-Mu, dan Engkau bimbinglah kami ya Rabb, untuk kami memelihara hubungan kami dengan manusia, yang tidak menjadikan kami semua hamba yang muflis di akhirat nanti ya Rabb. Rabbana filana wali walidina warhamhum kama rabbawna sirara. Ya Allah, ampun dosa kami, ampun dosa kedua ibu bapa kami, rahmati keduanya dengan keampunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon di pagi ini, gantilah rahim yang kami tumpangi ibu kami dengan asma'ul husna-Mu Ar-Rahim, 9 bulan 10 hari dengan syurga Firdaus-Mu. Gugurkan dosa ibu kami sebagaimana Engkau gugurkan darahnya di saat melahirkan kami, air mata kesakitannya melahirkan kami. Masukkan ia dalam syurga Firdaus-Mu, di bawahnya itu sungai-sungai daripada susu yang kami minum itu ya Allah. Setitik daripadanya jadikanlah kebajikan buat ibu kami. Rahmati ayah kami, jadikanlah setiap titik peluhnya, keringatnya memelihara dan membesarkan kami. Gantikan ia dengan syurga Firdaus-Mu ya Rabb. Ibu ayah kami yang telah meninggal dunia, dengan Engkau seksa mereka dengan dosa yang pernah mereka lakukan. Angkatlah doa anak-anak yang soleh ini, tempatkan mereka berdua di Raudhah min Riyadil Jinan, di taman-taman syurga-Mu ya Rabb. Ayah dan ibu kami yang masih hidup, beri peluang kami berbakti untuk mereka. Ampun dosa kami, kesilapan kami, kurang ajar kami, ketidakpedulian kami terhadap ibu dan ayah kami ya Rabb. Jangan Engkau putuskan akhlak yang buruk kami untuk anak-anak kami dan keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kami pasangan hidup, anak-anak yang soleh dan solehah. Rahmati rumah tangga kami dan keluarga kami. Jadikan keluarga kami, rumah tangga kami syurga sebelum syurga. Ampun dosa kami, kejahilan kami dalam mengemudi keluarga kami. Ampun dosa-dosa kami, kesibukan kami terhadap dunia, sehingga kami mengabaikan tanggungjawab kami terhadap keluarga kami. Buka pintu anak-anak kami, adik-beradik kami dan keluarga kami, zuriat keturunan kami. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Himpunkan kami dalam syurga Firdaus-Mu dengan rahmat-Mu ya Rabb. Akhirkan hidup kami, sahabat-sahabat kami yang kami cintai. Mudahkan urusan kawan-kawan kami, jamaah-jamaah kuliah kami ya Rabb. Mudahkan urusan mereka, murahkan rezeki mereka. Himpunkan kami semua dalam syurga Firdaus-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ijabahkan doa kita. Allah Ta'ala mengangkat segala ujian dan musibah
dan Allah gantikan dengan rahmatnya kebahagiaan syurga dunia dan akhirat. Ya, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, saya mengambil peluang ini untuk memohon maafan buat semua sesiapa saja yang mengenali diri saya kesilapan, kekhilafan, kezaliman, ketelanjuran kata dan perbuatan, mengambil hak dan sebagainya. Di pagi ini mohon kemaafan, ya, dan mohon dalam doa tuan-tuan sama-sama doakan saya. InsyaAllah saya doakan semuanya, moga Allah himpunkan kita dalam syurga Firdaus dengan rahmatnya. Kerana ukhuwah fillah, kecintaan kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pagi esok. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإنك غافر الذنب العظيم يا ذا الجلال وإن تترك